दाऊद तांको जीवन रो भय और कष्ट मध्य ईश्वर को ऊपर संपूर्ण विश्वास करथिले। से ईश्वर को आश्रय और बल भाव ग्रहण करथिले। आज आम परिस्थिति रे आमे कहा निकट को जाऊ कि आम मान को आश्रय और बल अटंती। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती? आशा करे आपन प्रभु को दया और अनुग्रह निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाउथबा फोन नंबर रे हमकु जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछि। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती। मु समान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत फोन करनाहंती तेबे आज ही आम मान को फोन करंतु। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछि। ए कार्यक्रम मध्य देई आपन के सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आज कार्यक्रम मध्य को आम माने जीवा। आमे ए दिन मान करे गीत संहिता ऊपर अध्ययन करूछु। आमे जितेबाला गीत संहिता पढ़ू प्रतिटी गीत ए जगतर परिस्थिति विषय कहे। आमे दैनंदिन जीवन रे जो समस्त परिस्थितिर सम्मुखीन होउछु सेथिर सुंदर चित्र प्रदान करे। किंतु से परिस्थितिर सम्मुखीन किपरि हेबाक हबो से विषय गीत संहिता आमान को कहे। गीत संहिता कठिन परिस्थिति रे ईश्वर को ऊपर निर्भर रखिबा पई से आमान को कहे। आज अध्ययन रे आमे ताही लेखु। आज 56 रु 60 गीत प्रति दृष्टि देवा। दाऊद तांको जीवन रो भय और कष्ट मध्य ईश्वर को ऊपर संपूर्ण निर्भर रखिथिले। ईश्वर को ऊपर भरोसा स्थापन करथिले। तांको विरुद्ध रे उठिथिबा शत्रुमान को उद्धार पाई से ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करथिले। साउल दाऊद को विरुद्ध रे थिले। सेतबेले दाऊद केवल ईश्वर को ऊपर निर्भर रखिथिले। ईश्वर तांको आश्रय और बल अटंती ता से जानि परिथिले। आजिर परिस्थिति रे आमे का ऊपर निर्भर रखुछु कि आमान को आश्रय और बल अटंती? आमे कोन ईश्वर को ऊपर संपूर्ण भरोसा रखुछु कि? तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। बहु दूर पथ मोर पथे केते अंधार बहु दूर पथ मोर पथे केते अंधार तुमे ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा
ଆସେ ମନେ ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ମନେ ଯିବି ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ। ତୁମେ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋ ଝରିବନି ଅଶ୍ରୁଧାରା ଏ ଜୀବନ ସାରା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ଭୁଲି ସବୁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ପଛେ ପରା ଏ ଜୀବନ ସାରା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 56 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ 56 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କର ଭୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ତଥା ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗାଥ ନଗରରେ ଧରିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ମହାକ୍ଲେଶର ଏକ ପ୍ରତିଛବି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ରହିଅଛି ଓ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଓ ଭାବବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 56 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦୟାକର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ମୋର ଶତ୍ରୁଗଣ ଦିନଯାକ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, କାରଣ ଦର୍ପରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ଲୋକ ଅନେକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି। ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। ମାଂସପିଣ୍ଡ ମୋର କ'ଣ କରିପାରେ? ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାଂସପିଣ୍ଡ। ମାଂସପିଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଆମମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭର ନେତ୍ରଜଳ ରଖ, ତାହା ସବୁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ରଜଳକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ବହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ନ କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। 56 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଦାଉଦ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାଉଦ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଦାୟକ, ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ, ଭରସାଦାୟକ, ଶକ୍ତିଦାୟକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରଦାୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋର କ'ଣ କରିପାରେ? ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରେ? ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନା। ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ନା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ, ଯେପରି ମୁଁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପତନରୁ ମୋ ଚରଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ଯଦିଓ ମହାପାପ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେପରି ପାପ ଆଉ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯେ ଯେପରି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ପାପରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନେ କାହା ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସାଥୀ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାଥୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଜଣାତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ରହିଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ରହିଛି, ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ସେ ସବୁରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବା ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତର ଭାର ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 57 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଉଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା ବେଳେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦାଉଦ ସେହି ଅଏନ୍ ଗଦି ନିକଟସ୍ଥ ମରୁସାଗରର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନର ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନେକ ବାଇବଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୀତଟି ସେହି ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେହିସବୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଏ ଓ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରପ୍ରିୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 57 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦୟାକର, ମୋତେ ଦୟାକର, କାରଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ। ଆଉ ଏହିସବୁ ବିପଦ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାରେ ଶରଣ ନେବି। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହୁଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦର ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। 57 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକ ତିରସ୍କାର କରିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଠାଇ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଯିଶାୟ 25 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖ, ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମିଳିତ ହେବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? 57 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ସିଂହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଦନ୍ତ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ତୀର ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତଥାପି ଶୟନ କରିପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆମେ ଶୟନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିପାରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଏହାପରେ 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋ ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଅଛି, ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ହେ ମୋହର ଗୌରବ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ହେ ନେବଲ ଓ ବୀଣେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବି। ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବି। ସେହି ପାପର ରାତ୍ରି ଓ କ୍ଲେଶ ଉଭେଇଯିବ ଓ ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେବେ।
ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱକୁ ସେ ଲୋପ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଧାର୍ମିକତାର ରାଜ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 58 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ସୂଚକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 58 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ 6ଟି ବିନାଶ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। 58 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର କଳଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଶୈତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ବହନ୍ତା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ତାହା ସବୁ ଛିନ୍ନ ତୀର ତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହନ୍ତା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବହନ୍ତା ଜଳ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆପଣା ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ତାହା ସବୁ ଛିନ୍ନ ତୀର ତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମମାନେ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରିବା। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ ଯାଉ ତରଳିଯାଏ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଅକାଳଜାତ ସନ୍ତାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ ତାହାରି ପରି ସେମାନେ ହେଉନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ ଯାଉ ତରଳିଯାଏ ସେମାନେ ତାହାରି ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ଦେଶରେ ଏପରି କେତେକ ଶାମୁକା ଅଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ମହାନ। ଏହାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଅକାଳଜାତ ସନ୍ତାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ ତାହାରି ପରି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ତହିଁରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡି କଣ୍ଟକ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁଣୁ ସେ କଞ୍ଚା ଓ ପୋଡ଼ା ସମସ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ଉଡ଼ାଇ ନେବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡି କଣ୍ଟକ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁଣୁ ସେ ତାହା ଉଡ଼ାଇ ନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କଳ୍ପନା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଅ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ବିଫଳତା ଓ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 59 ଓ 60 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଗୀତ 59 ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ 2ଟି ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବଣୀ ଆକାରରେ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କର କ୍ଲେଶମୟ ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ଗୀତ 59 ପର୍ବର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏହି ପ୍ରକାର। ସାଉଲ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଗୃହ ଜଗି ବସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 1 ସାମୁଏଲ 19 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି 59 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କର, ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କାରଣ ଦେଖ, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଛକି ବସନ୍ତି, ବଳବାନମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦାଉଦ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୀତଟି ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭରତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି 16ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟ ଗାନ କରିବି ଓ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ବିଷୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ ଓ ବିପଦ ଦିନରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ହେ ମୋହର ବଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଦାଉଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ବିଚାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 60 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।
ଇଦୋମୀୟମାନେ ପୂରାପୂରି ପରାଜିତ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଉଠି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣା ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 60 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିଏ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ? କିଏ ମୋତେ ଇଦୋମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛି? ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 10ରୁ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିନାହ? ବିପକ୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବୀରର କର୍ମ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଜଗତରେ ବିପଦ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ଦୁଃଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି, ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଦୁଃଖ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ? ଏ, ଧନ, ବି, ସମ୍ପତ୍ତି, ସି, ପଦବୀ, ଡି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅନନ୍ତ ରେଡ୍ଡି।